मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी भाग 32 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। जदि आपण माने कहानी पाउना ताले प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सबु पार्ट गुड़िक सहजरे पाई परिबे। लेखा आउ पारिलानी दुआर पाखरु पछको बुली अनेइला। सीधा आखि रंजना आखिरे पड़िला। ताकू देखी लेखा मुहरे खुशी परिवर्ते ईमान आउ दुखर बादल छाईगला। से पुणी मुह फेरेइला आउ खूब क्षिप्र गति बाहर को बाहरी गला। रंजन जानिला किछि त हेइछि। लेखार लुह छल छल आखि ताकू खूब विब्रत कला। कौन हेला से कारण पाउनी। रंजन ता बही खाता गधेइथिबा टेबुल पाखकू जाई देखिला लिपिर खाताटी उपरे पड़िछि। सबू खाता बही खेला होई पड़िछि। से रश्मि को पचारला किए मो बही एमिति करिछि। लेखा नानी देखुथिले तो कहिला रश्मि। रंजन किछि असुविधा हेलानी बुझिबाकू कारणटा, किंतु लेखा हातरे जे लिपिर चिट्ठी पड़ी जाइछि से कथा रंजन को जणा नहीं। कारण रंजन से चिट्ठी निजे भी पढ़िनी। रंजन भाबुछि आजी संध्यारे जेमिति हेले चंडी को मनेई नेबी। एते रागी अभिमानी हेला मनीष कौन करिबो। संध्यारे लेखा घर को जाई ताकू मनेई नेब बोली रंजन भाबुछि। लेखा मंदिररू फेरु फेरु गाँ दांड जाक खाली सेई चिट्ठी विषय भाबुछि। रंजन एमिति कौन पदिए से लिपि को कहीदेला जे ताकू खूब भल लागिला। से भाबुछि किंतु किछि थळकूळ पाउनी। घरे पहुँची लेखा निज बिछणारे गड़ी पड़िला। चिट्ठीटी को पुणी थरे पढ़िबाकू चेष्टा कला। ना सेया तो लेखा होइछि। बार बार पढ़िले कौन लेखा परिवर्तन हो जिवो। चिट्ठीटी निज आलमीरा थाकरे लुचेई देई मन मारी बसी पड़िला। केते आशा नेई छुट्टी घर को आसीथिला से, हेले सबु आशा बैतरणी होई बहीगला। केते स्वप्न से न देखिथिला रंजन को नहीं। लेखा आखिरे एबे अटकी जाइथिबा लुह ढळ ढळ होला। लेखार सुखिला मुह देखी तार बड़मा पचारले, मो झीर मुह कौन पाई एमिति सुखिछि। मंदिर को जीवा बेल तो हसी हसी खुशी मनरे गल, आउ फेरिल एमिति सुखिला मुह नहीं कि कौन किए कौन कहिछि कि तुमको। ना ना केही किछि कहिनी, कहिला लेखा। लेखा जीवा परे रंजन मनरे भी दुखर लहड़ी मुंड पिटुछि। लेखा कौन लिपिर खाता मो पाखरे देखी एते जोर रागीगला ना आउ कौन किछि कथा। जहा भी हेउ लेखा बहु दुखरे ता घरु आजी जाइछि। रंजन मूड खूब खराब। से भी पुणी थरे निज रूम रे जाई शोइबाकू चेष्टा कला। से केवल संध्यार अपेक्षारे रहिला। रंजन संध्या हेबा पूर्वरु लेखा घर आड़े चलिला। केमिति कोउ बाहाना करी लेखा घरे से प्रवेश करिबो से भी गोटे समस्या। से भाबुछि सेमिति सीधा नंदन को देखा करिबा बाहाना रे चली जिवो ना आउ कौन करिबो। लेखा घर गेट पाखरे रंजन पहुँची टिके दो पांच हेउछि भीतर को पशिबाकू। आउ टिके पूर्वरु जेते सहज लागुथुला एबे सेतिकी कष्टकर व्यापार भीतर को जिबा। एणे तेणे अनेइला ना केही देखा जाऊ नाहांती तो। ता आगरे लेखार सेई लुह छल छल आखि जोड़िक जेमिति देखागला। ताकू भीतर को पशिबाकू खूब शक्ति देईगला। से आग पछ न भाबी भीतर को पशिगला। लेखार पद्मिनी बड़मा रंजन को देखी खूब आदर रे कहिले, रंजन तमे केते बेले आसिल। तमर परीक्षारे केमिति होइछि। हाँ भल होइछि खुड़ी। नंदन कुआड़े गला कि। लेखार बड़मा मजा करी कहिले। खाली कौन नंदन को देखा करी आसीछ, लेखा भी काली आसीछंती जे। रंजन मनरे भाबुछि सेई चंडी पाई तो आसीछि। रंजन आखि घरर दिशुथिबा सबु कोण अनुकोण रे थरे घूरी आसिला। हेले ए लेखा गला कुआड़े। लेखार भाई नंदन एते दिन परे रंजन को देखी खूब खुशी होई गला। रंजन भाई एथर तमर मासे छुट्टी थिबो ना, क्रिकेट खेलटा जमी जीव नुह। रंजन अन्य मनस्क होई नंदन कथार किछि जवाब देई पारलानी। तार आखि खाली लेखा को खोजुछि। से पचारियो भी केमिति लेखा कुआड़े गला बोली। बड़मा भी कथारे कथारे लेखा को नहीं ताकू कटाक्ष करि सारिछंती। लेखा आजी रंजन सह देखा करिबाकू जमा भी चाहुनी। से प्रथमे रंजन को ता घर आड़ को आसुथिबार देखि पारिथिला। ता आसीबार कारण भी से खूब जाने। किछि शब्द चातुरी साहाଯ୍ୟରେ ताकू से मनेई नेब। ना से एथर ता कथा
ଶୁଣିବନି କି ତା ସହ ଦେଖା କରିବନି। ରଞ୍ଜନ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଘରକୁ ପଶିବା ଭିତରେ ଲେଖା ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଛାତର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ଏ କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କେଜାଣି? ନିଜ ଘରେ ଚୋର ପରି ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ। ଲେଖା ଆଉ କେତେ ସମୟ ବସିବ ଉପରେ? ସେ ଛାତର ଗେଟ୍ ପଟକୁ ଆସିଲା। ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଲା। କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ବି ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ତା ବଡ଼ ମାର ସାଦ ଭୋଜି ଖିଆ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଆସିବେ। ଘରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଚଳେ। ହେଲେ ତା ମନର ସବୁ ଖୁସି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି କୋଣରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ଲେଖା ନିଜ ଆଖି ପୋଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ତଳୁ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଅନେଇଛି। ଲେଖାର ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ମିଶିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉ ଯାଉ କାହିଁକି ଛାତକୁ ଫେରି ଅନେଇ ଦେଲା। ସେଠି ସତରେ ତାର ଅଭିମାନୀ ଲେଖା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଇସାରାରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବି ସୁନ୍ଦର ହେବନି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଲେଖା ଘରୁ ଫେରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନ ଦେହ ବାହାନା କରି କିଛି ନ ଖାଇ ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ତା ମା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ରଞ୍ଜନ ବାପା ପୁଅର ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି କିଛିଟା ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମତୀ, ଆଜି ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ କି? ତମର ଯୋଉ କଥା ନା, ଘରକୁ କିଏ ଆସିବା ସହିତ ମୋ ପୁଅର ମନ କଷ୍ଟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେମିତି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ, ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ଆସିଥିଲେ। ସେ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ଚାଲିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ତମକୁ କେମିତି କହିବି? କିଏ ଆସିବା ନ ଆସିବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଲେଖା ସହ ତ ଅଛି ନା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30। ରଞ୍ଜନ ଅସ୍ଥିର ମନଟି ଆହୁରି ତାକୁ ଅଥୟ କରୁଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଲେଖା ଘର ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲା। ଲେଖାର ଘରେ ଫୋନ୍ଟି ଲେଖାର ଶୋଇବା ରୁମ୍ରେ ଥିବାରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଉଠେଇ ନେଲା। ତା ଆଖିରୁ ବି ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଲେଖା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି ହୃଦୟହୀନ କେବେଠୁ ହେଲୁଣି? କାଲି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଆମ ଘରୁ ଗଲୁ ଆଉ ଆଜି ତୋ ଘରେ? ମୁଁ କଲି କ'ଣ? ଲେଖା ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଜାଣିନି, ପଚାରୁଛି କଲି କ'ଣ? ଲେଖା ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେପଟୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା, କିଛି ତ କହ। ତୋ ମନ ଭରି ଗାଳି ଦେ ମତେ, ହେଲେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହନି। ଲେଖା ଏଥର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ଭୁଲରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯେବେ ଜଗିଂ ପାଇଁ ଯିବୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବି, ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବ। ସେ ତେଣୁ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭରରୁ ଉଠେଇ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଲେଖା ରାଗିକରି ଫୋନ୍ ରଖିଦେବା ପରେ ବି ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଫୋନ୍ କେମିତି ବା ଲାଗିବ? ସେ ସବୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା, ଆଉ ଲେଖାର ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଗଭୀରତା ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ଲେଖା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ସେ କେବେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଭୁଲେନି। ଲେଖା ରାସ୍ତା ପାଖ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ। ଲେଖା ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଓହୋ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ ଯେମିତି। ରାତି ପାହିନାହିଁ, ଆସିଗଲାଣି। ଲେଖା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଲିପିର ଚିଠିଟି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଇଏ କ'ଣ? ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ କରି ତା ହାତ ଧରି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ। ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଦେଉ? ଏଇଟା ପରା ରାସ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛୁ କହ? ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ଉପରେ ରାଗିବି ଯେ? ଏତିକି କହି ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛି, ମିଛରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି କହେ? ରଞ୍ଜନ କିଛି ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇ ଫର୍ଚ୍ଚା ଆଲୁଅରେ ଲିପିର ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ବଦମାସ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ହଇରାଣ ହେଲିଣି ମୁଁ।
ଆହୁରି ଏତକ ବାକି ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କଲା ଲେଖାର ମନ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଯିଏ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ମନ କଷ୍ଟ ତ ହେବ ନା, ରାଗ ଅଭିମାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଲେଖାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ। ସେ ତ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ବି ନୁହଁ। ତା ଆଡ଼େ ଚାହୁଁନି, ସେ ବୁଝେଇବ କେମିତି? ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସେଦିନ ଜଗି ନ ଯାଇ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ଏବେ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବ, କେମିତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି ଯାହା ପଢ଼ିଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ। ମୋ ଲେଖା କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ଆଉ ସେ ଲିପି ପୋଡ଼ାମୁଇଁଟା କେମିତି ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ହୋଇ ସେ ଏମିତି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି କେଜାଣି। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ତା ଲେଖାର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏଇ ନିରୀହ ପଣ ପାଖରେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଭୁଲି ହସି ପକେଇଲା। ମନେ ମନେ କହୁଛି, ମୋ ଲେଖାର ନଖ କୋଣକୁ ସେ ଲିପି ସରି ନୁହଁ। କ'ଣ ନା ଏଚୋଡ଼ିର ଝିଅ। ଆଜି ଲେଖା ଘରେ ତା ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସାଦ ଭାତ ଖିଆ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତା ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ ସାଦ ଭାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସବୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ରୋଷେଇଆ ପୂରା ଗାଁ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ଲେଖା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ। ଉପରେ ସିନା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇ ହସୁଛି, ହେଲେ ମନଟା ତ ଜଳି ଯାଉଛି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯେବେଠୁ ସେ ଲିପିର ଚିଠି ପଢ଼ିଲାଣି, ଖିଆପିଆ ବି ଭଲରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେହି ଏତେ ନଜର ନ କଲେ ବି ତାର ବଡ଼ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ଝାମେଲା ଗଲେ ଲେଖାକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି। ଆଜି ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଆସିବ ତା ଘରକୁ ଭୋଜି ପାଇଁ? ନା, ସେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି ମୁଁ। ବହୁ ଠକି ସାରିଲିଣି, ଦୁଃଖ ପାଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ନୁହଁ। ଭାବୁଛି ଲେଖା। ରଞ୍ଜନକୁ ନନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ଆଣିଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଭୋଜି ବାହାନା କରି ଲେଖା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଲେଖାକୁ ମନେଇବାର ସମୟ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ଲେଖା ଘରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ତା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ନଜର ଦେଉଛି? ରଞ୍ଜନ ଖାଲି ଲେଖାକୁ ଖୋଜୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ବସିଛି କେଜାଣି ଏ ଚଣ୍ଡୀ। ଘରର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ରଞ୍ଜନ ନଜର ବୁଲୁଛି ଲେଖାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦାସ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ସେମିତି କଥା ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ସେ? ଲେଖା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛି। କିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ। ଏତେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ତା ଅଜାଣତରେ ସେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଛି। ପୁଣି ରାସ୍ତାରୁ ନଜର ହଟେଇ ଛାତର କାନ୍ଥରେ ଆଉଜେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଗଲା ଦିନର କେତେ କଥା ଆଜି ମନରେ ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ତାର। ନା, ସେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ କଥା କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ରଞ୍ଜନ। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଲେଖା। ନା, ସେ କାହିଁକି କାହା ସୁଖ ପଥରେ ବାଧା ହେବ। ସେ ଲିପିକୁ ଦେଖିଛି ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏମିତି ସଂଯୋଗ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ମିଳେ। ସେ କାହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେବ ଯେ? ଲିପି ବି ଲେଖିଛି ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ସେ ବି ତାରି ପରି ଝିଅଟିଏ। ତା ମନରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପଥରେ ସେ କାହିଁକି କଣ୍ଟା ସାଜିବ? ରଞ୍ଜନ ସହ ଆଉ କାହାକୁ ଭାବିଦେବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହର ବାଦଲ ଘନେଇ ଆସିଲା। ହେଇ ଯେମିତି ବରଷିଯିବ। ଆଉ ଥରେ ବରଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେବନି। ସେ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖାର ଉଦାସ ଆଉ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଯେମିତି ଚାବୁକ ମାରୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ଦେଖିଲା ଲେଖା ଆଖିରେ ଆଉ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଉ ଉଦାସୀ ମେଘମାଳା। ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଆଖିରେ ତା ପାଇଁ ରାଗ ଅଭିମାନ ହିଁ ତା ପ୍ରେମର ଗଭୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେ ଆଜି ସେତକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଲେଖା ଆଗରେ ତା ଯିବା ରାସ୍ତା ଓଗାଳି କହିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି ନା? ରଞ୍ଜନର ସ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରାଗିଣୀ। ଲେଖା ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଲେଖା କହିଲା, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ କାମ କରନ୍ତି। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖଦ ପଥରେ ମୋତେ କାହିଁକି କଣ୍ଟାଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତୁ? ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହବି ଏକ। ସେଠି ଯିଏ ଅଲଗା ସେ ଆଉଟ୍ ହେବା କଥା। ଲେଖାର କଥାଗୁଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ପରି ଭେଦ କରୁଥିଲା। ସେଇ ପଦିଏ କଥାରେ ରଞ୍ଜନ ଯେ କେତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲାଣି କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଏଇ ପଦିଏ କଥାରେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଭାବିଲୁନି? କ'ଣ କହୁଛୁ ନିଜେ ଭାବିଛୁ? ବୁଝିଛୁ କିଛି? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲୁ ତୁ। ପଦିଏ କଥାରେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଧ ଗଢ଼ି ନିଏ? ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲା ସବୁ। ଲେଖା ଲିପି ଚିଠିର କିୟଦ୍ ଅଂଶକୁ ତା ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କରି ଉତ୍ତର ଫେରାଉଛି। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଲେଖା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ସେ ଆଜି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରସ୍ତ ହରିଣୀ ପରି ଏପାଖ ସେପାଖରେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି ସେ। ରଞ୍ଜନ କେମିତି ବା ଧରିପାରିବ? ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲା। ତା ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ତା ବାରିପଦା ମାଉସୀ ବି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମାଉସୀ ଲେଖାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁହଁରେ ଖୁସି ନାହିଁ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଲେଖା ମିଛ ହସଟିଏ ମୁହଁରେ ଖେଳେଇ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତମେ ବିନା ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠି ରହିଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ସେଠୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବିଲା। ସେ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ଅଗଣା ପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଗଛରେ ଆମ୍ବ କଷି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗଛକୁ ଅନେଇଲା। ଆର ବର୍ଷ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ସେ କେମିତି ତା ଉପରେ ଗୋଟାପଣେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ କେମିତି ମୋଟି ବୋଲି କହି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଲେଖା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିମାନ ଆଉ ଦୁଃଖର ଶିକୁଳି କାଟି ସୁଖ ସ୍ମୃତିର ନଦୀ କୂଳେ ବୁଲି ଆସିଲା। ତା ଓଠ ଧାରେ ଈଷତ୍ ହସ ଖେଳିଗଲା। ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆଜିର ସତ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ମୁଖର ଭାବ ବି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପାଇଲା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ରଞ୍ଜନ। ସେ ଲେଖାର ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି କହିଲା, ଆଜି ବି ତୁ ଗଛ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ନ ଆସି ପାରିଲେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଅଗଣା ପଟେ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖି କହିଲା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଘରେ ବାହାରେ ଏତେ ଲୋକ। ଲାଜ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲୁ? ହଁ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ ସେମିତି ଅସର ହେବ ନା? ତୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ଲେଖାର କଟାକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ କି? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ଏମିତି ତୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବି। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ଲେଖା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଘରେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲେଖାକୁ କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ସାଥିରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଚାହୁଁନି ତାକୁ କିଏ ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖୁ ବୋଲି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସିଧା ବିଛଣାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳିରେ କୋଉଠୁ ନିଦ ହେବ? ସେ କେବଳ ରଞ୍ଜନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲା ଲେଖା। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଲେଖା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହିଁ ଆଜି। ସେ ବି ଆଉ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ଏ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଗଲା ପରେ ଆରାମସେ ଲେଖାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେବ ବୋଲି ଭାବି ରଞ୍ଜନ ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଲେଖା ବଡ଼ମାଙ୍କର ସାଦଖିଆ ଭୋଜି ସରିଲା। ଯିଏ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। କେବଳ ଲେଖାର ପିଉସୀ ବାରିପଦା ମାଉସୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ଲେଖାର ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଅଭିମାନ ଆଉ ରାଗରେ ସିନା ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଲାନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରଞ୍ଜନ କଥା ଭାବି ଭାବି। କେତେ ସେ ତାକୁ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ନ କରିଛି ସତେ, ହେଲେ ସେ ତାର ଏଇକି ବି ଶୁଣିଲାନି। ତା ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଲି ଆଜି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲିପି ଚିଠିର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ପୁଣି ତାର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଲା। ମନ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର କଠିନ ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ଲେଖାର ବଡ଼ମା ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ନା ଠିକରେ ଖାଇଲ ନା କାହା ସହ ଭଲରେ କଥା ହେଲ। କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲେଖା ବଡ଼ମାଙ୍କ ସ୍ନେହବୋଳା କଥାରେ ଯଦିଓ ହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। କେମିତି କହିବ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବ? ସମ୍ପର୍କର ମଞ୍ଜିଟି ସିନା ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ହେଲେ ସେ ଦ୍ରୁମର କିଛି ନାମ ନାହିଁ। ସେ କେବେ କହିନି ସେ ତାର କିଏ ପ୍ରେମିକା ନା ସାଙ୍ଗ।
ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଲାଣି। ଆଜି କେବଳ ନାମହୀନ ସମ୍ପର୍କ ମାତ୍ର। କ'ଣ କହିବ ସେ ତା ବଡ଼ ମା'ଙ୍କୁ? ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ଲେଖା ବଡ଼ ମା'ଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲାନି ବଡ଼ ମା' କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ନା ନା ବଡ଼ ମା', ତା ସହ ମୁଁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିବି ଯେ? ଲେଖା କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ କହିଲା, ବଡ଼ ମା', ମୋର ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଆସୁ ତା ନାମ ମୁଁ ଦେବି। ଭାଇ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀରେଖା ନାମ ରହିବ। ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖାର ନାମ ଶୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜ କୋଳକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଝିଅ କି ପୁଅ ବିଷୟରେ ଭାବି ଖୁସିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପଦ୍ମିନୀ ସେଥିରୁ ବାଜିବେ ବା କେମିତି? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା। ପାଖରେ ବାରିପଦା ମାଉସୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ମାଉସୀ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ବାରିପଦା ଫେରିଯିବେ। ସେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ବାରିପଦା ଚାଲିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତାପରେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ବେକାର ଝାମେଲାରେ ପଶି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦୁଃଖ ମିଳିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଣାମ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ରାତିସାରା ଲେଖା କଥା ଭାବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ଦିନରେ ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଲେଖା ତ ତା ସହ ପଦଟିଏ କଥା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ସକାଳେ ତା ମା'ଙ୍କର ଡାକରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବାବୁରେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼, ତୋ ଆଈର ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲାଣି। ତୁ ଆଉ ରଶ୍ମି 2 ଜଣ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ। ରଞ୍ଜନ ଆଈର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବସିଲା। କାରଣ ସେ ତା ଆଈ ସହ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ତା ଆଈଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଈ ସହ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାଣ୍ଟିପାରେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜର କାମ ସାରି ରଶ୍ମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗଲାବେଳେ ଲେଖାର ଅଭିମାନ, ତା ପ୍ରତି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତାକୁ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। ନିଜର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରଖି ଫେରିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ। 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ତାଠାରୁ କିଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ। ଲେଖାର ଅଭିମାନ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଟିକିଏ କଥା କହିଲାନି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲା। ହଁ, କାହିଁକି ବା ନ ଭୁଲିବ? ଲେଖାର ମାଉସୀ 4 ଦିନ ପରେ ବାରିପଦା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଲେଖା ଯିବା କଥା। ହଠାତ୍ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଛୁଟିଟା ଘରେ ନ ରହି ସେ ପୁଣି କାହିଁକି ବାରିପଦା ଯାଉଛି ବୋଲି। ଲେଖା ଯାହା ବି ଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା, ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ପି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାର ବାହାନା ଦେଖେଇ ସେ ତା ମାଉସୀ ସହ ବାରିପଦା ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇ ନେଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ବାରିପଦା ବସ୍ ଧରି ଲେଖା ତା ମାଉସୀ ସହ ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ବସ୍ରେ ବସିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନ ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ଆସିଥିଲା। ଗାଁରେ ପୂଜା ମେଲଣ ବି ଆଗକୁ ଅଛି। ଅଥଚ ସେ ଘରେ ପାଠ ବାହାନା କରି ସବୁର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ନା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ରଞ୍ଜନର କଥା ନ ଶୁଣି? ତା ବିବେକ ଏବେ ତାକୁ କହୁଛି। ନିଜେ କେବେ ଭାବିଛୁ ନିଜ କଥା? ପବନର ଚିଠି ଯଦି କେବେ ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ପଡ଼େ, ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ବିବେକକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି, ନା ନା, ପବନକୁ କେବେ ସେମିତି ନଜରରେ ସେ ଦେଖିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁକମ୍ପାର ସମ୍ପର୍କ। ପୁଣି ବିବେକ ତାକୁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନର ଦୋଷ କ'ଣ? ତାକୁ କହିବାକୁ ମଉକା କାହିଁକି ଦେଲୁନି? ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। ରଞ୍ଜନ ସହ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଭାବି ପାରେନି। ବସ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପର ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟପେଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଲେଖାର ଆଖି ସେ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପେଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବସ୍ ବି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଷ୍ଟପେଜରେ ଠିଆ ହେଲା। ଲେଖାର ଆଖି ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଲାଖିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ 4 ଦିନ ହେଲା ଗାଁରେ ନଥିଲା। ଆଜି ତାହେଲେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ବି ଲେଖାକୁ ବାରିପଦା ବସ୍ରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଲେଖା କ'ଣ ବାରିପଦା ଚାଲିଯାଉଛି? ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା 2 ବସ୍ରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଲେଖା ନିଜ ଗାଁ ଷ୍ଟପେଜ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ବେଶି ଯାଏ। ସେଇଠିକୁ ଯାଇ ଏବେ ଫେରୁନି ତ? ସେଇଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି 4 ଦିନ। ଲେଖା ନିଜକୁ
ଅପରାଧୀ ମନେ କଲା। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ଆହୁରି ରାଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼େଇ ସାରି ବାରିପଦା ଫେରି ଯାଉଛି ସେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ବାରିପଦା ବସ୍ରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ସେ ଜାଣିଲା ଲେଖା ତା ଉପରେ ରାଗି ବାରିପଦା ଫେରି ଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଛୁଟିଟା ସବୁ ପିଲା ଘରେ କଟେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଲେଖା ତା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏବେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆର ବସ୍କୁ ଯିବା ଯାଏ ବସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ଷ୍ଟପେଜ୍। ସେ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖାର ଆଖି ବି କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲେଖାର ନଜର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାହିଁ ବି ନଜର ହଟେଇ ପାରିଲାନି ରଞ୍ଜନ ଉପରୁ। ସବୁ ଅଭିମାନ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଇସାରାରେ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଇସାରାର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲା। ଏବେ ଆଖି ତାର ବୋଲ ନ ମାନି ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିଜା ଆଖି କୋଣୁ ଦୁଇ ଟୋପା ମୋତି ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ନଜରରୁ ଲେଖାର ଆଖିରୁ ଖସୁଥିବା ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି ବାଦ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଇସାରାରେ କହିଲା, ନା ଲୁହ ନା, କାହିଁକି? ଫେରିଆସ ଘରକୁ ଫେରିଆସ କହିଲି ନା। ଫେରିବାର ନିବେଦନ ନ ସରୁଣୁ ବାରିପଦା ବସ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବସିଥିବା ବସ୍ ନିଜ ଗାଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଦୁଇଟି ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ବସ୍ ସିନା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ମନ ଦୁଇଟି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ତାକୁ କହୁଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି? ଏତେ ଅଭିମାନ ତୋର? ମୋତେ କହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲୁନି। ଲେଖା ଯେମିତି କହୁଛି, ତୁ ମୋତେ ଅଟକେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଅଟକି ନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି? କୋଉ ଖୁସିରେ ଯେ? ତୁ ମୋତେ ଲିପିର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତୁ କି? ପୁଣି ଲେଖା ନିଜ କ୍ରୋଧ ଭିତରୁ ବାହାରି ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି ମୁଁ? ରଞ୍ଜନ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇବ? ନା, ସେ ପାଉ କଷ୍ଟ। ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ। ମନ ବିବେକର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବସ୍ କେତେ ଦୂର ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଲେଖାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପାଖରେ ମାଉସୀ ଢୋଳେଇବାରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଲେଖାର ଘର। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗାଁଟି ତାକୁ ଏକଦମ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଉପର ଦେଇ ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବହି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛି ଲେଖାର ଘର। ଅଗଣା ଆଉ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ କଷିରେ ଭରିଥିବା ଗଛଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତ ମନଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଶ୍ମି ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଆଈ ପାଖରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ କେବଳ ଲେଖା ପାଇଁ କାମ ବାହାନା କରି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ସତରେ କ'ଣ ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବ? ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା କ'ଣ ଫେରି ଆସିଛି? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ଟିଏ କଲା ପରେ ହାଇପ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ 3 ଥର ହାଇପ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।